Le 5 juillet 1962, indépendance de l'Algérie, un bilan 54 ans après. الرشوة للمعرفات لكل حاجة وين تروح مقفولة. أنا درك راني بالدوسي نجريكش ما نلقى خدمة، فهمتني؟ تجي أنا تزوق لي الشجر وتزوق، اعطيني الصحة اعطيني الخدمة. ولادنا الشباب نتاعنا هذو راهم ضاعوا. أنا خويا تيأس من هاد الولاية. يا شباب الجزائر، إنكم مستودع أحلامنا وآمالنا. ارفع راسك يابا، ارفع راسك يابا. Aujourd'hui, Radio des Sans-Voix propose réflexion sur l'une des grandes dates de la nation, à l'occasion de la fête nationale d'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, vous donnera un aperçu sur cette date très importante dans l'histoire de notre pays. Une génération de martyrs algériens a donné corps et âme pour libérer les générations futures du colonialisme. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Le Front des forces socialistes, le FFS, a vu le jour en 1963 comme premier parti de l'opposition. لتعويض 19 مارس اللي هو التاريخ الحقيقي للاستقلال بالنسبه لي. 5 جويلية هو توقيع الدايوسي لوثيقه الاستسلام مع الفرنسيين، ولكن المفروض انه 19 مارس هو التاريخ الحقيقي للاستقلال. ولكن لكي النظام باش يمحو التاريخ تاع الحكومه المؤقته التي قادت الثوره والاستقلال اعتمد تاريخ اخر اللي هو 5 جويلية، الذي اعتقد بانه مش فقط الاستقلال ولكن هو في نفس الوقت انه جيش الحدود استولى ايضا على السلطه وفرض منطقه. Reste donc à savoir si le régime en place pourrait s'ouvrir un jour ou s'il va au contraire exploser avec des conséquences qui pourraient faire des dégâts. Tant que ce régime n'a cessé de considérer et de diviser toute opposition crédible à même de lui succéder. بالنسبه لي التيرم اوبوزيسيون ما يفيش فيها الغرض، لانه نوليو في العلوم السياسيه من الناحيه الاكاديميه وقتاش نتحدثوا عن المعارضه كذا كان هناك انتخابات حره ونزيهه، الاغلبيه تحكم والمعارضه الاقليه تعارض. هذا هو المنطق في الدول المتقدمه اللي تعتمد الديمقراطيه منذ قرون. شكون هي المعارضه؟ اللي هي عندها اقليه في الانتخابات، بينما الاغلبيه راهي تحكم. ولكن هل في الجزائر كاين انتخابات حره ونزيهه باش نتحدثوا على اغلبيه واقليه ولا حكم احزاب حكم واحزاب معارضه؟ انا اعتقد بانه كمناضل في الافافاس دائما نقولها في المحاضرات نتاعي انني اعتبر نفسي في المقاومه، المقاومه ومش معارضه، لان النظام الجزائري يحاول يدجن كل الحركات، يحاول يقضي على كل الحركات التي ما تمشيش في عمود اليوستين. اذا الافافاس انا بالنسبه الي كمناضل في الافافاس اعتبر بانه حزب مقاومه مش معارضه. نهار نلحقوا ونديروا انتخابات حره ونزيهه اذا عطانا الشعب الثقه نتاعو راح نكونوا حزب ونحكموا، واذا ما عطاناش اذا كنا اقليه رايحين نمتعوا بحقوق المعارضه. اليوم الاحزاب اللي راهي عندها اغلبيه ماهيش تحكم، ما هي الا بيادق راهي تمشي فيها السلطه، ماهيش الافلان اليوم ولا الاراضي ماهوش يحكم. الكل يعرف بانه احزاب في يد السلطه تلعب بهم كما تحب، تبدل القيادات نتاعهم كما تحب. المعارضه ايضا ما يسمى بالمعارضه ايضا هناك صنفين، هناك صنف كان في النظام اليوم راه عطى لنفسه صفه المعارضه، ولكن على بالنا في اي لحظه اذا تبدلت الموازين السلطه راح يولي. وكاين بعض القوى السياسيه اللي راهي منذ 62 تقاوم في هذا النظام من اجل تغيير حقيقي. الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا، كسر سيف الظلم في الحوادث والشجعان، ضحية الرجال في الغيط والصحراء وجبالنا، تحيا الجزائر حرة يحيا والشبان، تحيا الجزائر كفى رجال ونسوان. En 2000,
La naissance des partis de génération nouvelle, le parti de Jil Jadid, comme parti de jeunes en 2011, est un exemple que nous avons choisi aujourd'hui. Jil Jadid reflète en fait une nouvelle génération sur plusieurs plans. On parlait de la génération de novembre, c'était une génération révolutionnaire, bien entendu, qui a lutté pour l'indépendance du pays, mais c'était une génération sur le plan mental, habitude, société. Elle appartenait à son temps. Mais depuis l'indépendance du pays, il y a eu des évolutions. Il y a eu d'abord une instruction assez massive, l'instruction des filles aussi qui est très importante. Et au final, après 50 ans, nous avons maintenant une nouvelle génération, pas simplement biologique, pas simplement en âge, mais c'est une génération qui pense un peu différemment, qui a d'autres valeurs, qui a d'autres désirs, qui a une autre vision du monde. Et c'est ce hiatus, cette ambiguïté entre une génération nouvelle sur le plan mental et ce pays qui continue à fonctionner sur les anciens modes, qui fait que notre société soit aujourd'hui dans une situation de malaise très profond, de désarroi, de trouble, parce que l'évolution en général n'a pas accompagné ces changements d'ordre anthropologique, de valeurs et de vision du monde. Voilà où se trouve un peu le blocage. Maintenant, il faut aider cette nouvelle vague, cette nouvelle génération à exprimer son potentiel et à aller de l'avant. Les pressions et les obstacles sont de façon indirecte. D'abord, vous avez de grandes difficultés à vous réunir. Bien entendu, vous n'avez absolument aucune aide de l'État, ni subvention, ni possibilité d'aide d'utilisation des moyens que possède la majorité des partis qui avaient été anciennement créés. Mais au-delà de cela, nous sommes vus refuser à plusieurs reprises des demandes d'autorisation pour des rencontres, des conférences. Voilà, on avait participé en 2012 aux élections, mais on s'est vu, bien entendu, comme beaucoup d'autres, éliminés injustement à plusieurs reprises, alors qu'on avait des voix, mais comme le scrutin n'est jamais régulier, vous n'avez pas vos voix. Voilà, mais c'est un combat. On ne se plaint pas, on sait qu'on est venu avec un objectif. Nous l'avions clamé dès le départ. Notre objectif était d'aider ce pouvoir à s'en aller. Voilà. Et donc, dès que vous dites cela, ce n'est pas le pouvoir qui va vous aider. Je crois que c'est naturel, on s'y attend et on ne se plaint pas. La chute du prix des hydrocarbures depuis un an pourrait s'avérer une chance pour le pays, tout comme après le contre-choc pétrolier de 1986 qui avait conduit à l'ouverture démocratique et économique de l'Algérie. C'est le fait qu'il y ait un changement, j'ose dire, sociologique même. La société évolue par la force des choses. La nouvelle génération commence à monter, vous allez avoir les jeunes de 30-35 ans accéder à certains niveaux de responsabilité. Et c'est au fond ce renouvellement de génération qui va influencer très profondément la structure du pouvoir lui-même. Maintenant, il faut que les gens, les militants et surtout l'élite du pays bougent, agissent. Tant qu'elle n'agit pas, rien ne change. Donc c'est une dynamique peut-être pas toujours très contrôlée, mais très large, mais qui implique au fur et à mesure des pans entiers de la société. Et ça va entraîner forcément un changement de rapport dans l'autorité, un changement de rapport au pouvoir, un changement de relation même à l'intérieur de la société. C'est tout ça qui fait que la société algérienne est en pleine évolution, en pleine ébullition.
Le système actuel avait pris sa force par une légitimité révolutionnaire, c'est-à-dire pendant très longtemps on nous a dit nous avions libéré le pays, nous sommes à même de le diriger, vous autres Algériens, vous ne devez que suivre ce qu'on vous donne comme instruction. Bon. Ensuite, et là c'est venu, il y a eu les années 90, au nom de la lutte contre le terrorisme, il y a eu également un renforcement du pouvoir. Et à l'issue des années 90, le président actuel est arrivé, et avec lui la flambée des prix du pétrole, et donc beaucoup d'argent, avec un système clientéliste, avec un système sécuritaire extrêmement puissant. Donc dans tout ça, il y avait très peu de place au multipartisme, aux idées, aux revendications sociales, au développement de courants d'idées, de la démocratie, de l'état de droit. Tout cela a été mis de côté. Maintenant, au bout de 17 ans de règne du régime de M. Bouteflika, on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin. Le pétrole est de nouveau très bas, les moyens financiers se sont évaporés, la mauvaise gouvernance et la malgouvernance maintenant est tellement nuisible pour le pays que tout le monde commence à montrer du doigt le pouvoir. La corruption s'est généralisée. Tous ces phénomènes se conjuguent en même temps et qui vont mener le pays fatalement à des changements profonds. On souhaitait, on voulait que ces changements soient pensés, réfléchis, accompagnés, réalisés sans grande secousse. Malheureusement, le pouvoir a tout fait pour bloquer définitivement le pays. Et lorsque un pays est bloqué, il finit par bouger par des secousses violentes. Et c'est ce dont on a peur. Et je crois que c'est ce qui se profile par la force des choses à l'horizon. C'est-à-dire, on prévoit un changement en Algérie, dire que l'Algérie a raté son printemps en 2011. On peut dire qu'elle a raté son printemps en 88 déjà. L'Algérie aurait dû changer à partir de la fin 88, lorsque les Algériens avaient dit non à ce système. Malheureusement, cela avait été, comme à chaque fois, mal préparé. L'Algérie s'était engagée dans un multipartisme, mais un peu de façon débridée, irrationnelle. Et puis, il y avait trop de frustrations accumulées. Il y avait des courants idéologiques qui avaient travaillé le corps de la société, avec un islamisme souvent extrémiste qui a mené un peu le pays à la catastrophe. Donc, à partir de là, le pouvoir avait beau jeu de dire la société n'est pas prête à la démocratie, on va tirer le frein et siffler la fin de la partie. Voilà, mais on est retombé exactement dans le travers du parti unique, simplement un peu décoré avec une façade multipartite, mais en réalité, c'était le système toujours aussi fermé, aussi recroquevillé sur lui-même. Et les mêmes causes entraînant les mêmes effets, on s'est retrouvé après 88 de nouveau dans la même situation explosive où le pays peut encore une fois vivre des moments extrêmement difficiles. On a parlé de la situation économique, sociale de l'Algérie. Là, on va parler un peu de la politique, des partis politiques, de l'opposition. Si on peut dire du FLN. Que pensez-vous, monsieur Sofiane Djilali, du FLN, avant 62 et après 62? Le FLN après 62 n'est sûrement pas celui de 54, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, les grands fondateurs du FLN n'étaient plus là à partir de 62. Mais bon, c'est pas pour refaire toute l'histoire du pays. Simplement, aujourd'hui, le FLN, tout comme le RND d'ailleurs, ce ne sont que des appareils qui vivent grâce à des subventions
sans fonds, hein, ils puisent dans les caisses de l'État autant qu'ils veulent, ils entretiennent une clientèle, mais il n'y a aucun travail politique, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'élite, il n'y a rien de tout cela. Donc le FLN est un appareil totalement desséché, sans vision, sans âme. C'est le cas du RND aussi. Le reste des partis politiques, depuis au moins la venue de M. Bouteflika, ils n'avaient aucun moyen de se développer, de développer leur discours, de participer sainement à la vie nationale. Donc il n'y a pas de multipartisme. Il y a peut-être plusieurs partis agréés, mais dans la réalité, il n'y a aucun parti. Nous ne sommes même plus dans le parti unique. Durant le parti unique, il y avait tout de même des institutions, des instances politiques, il y avait une participation, même si elle était contrôlée. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. C'est une foire d'empoigne. Voyez comment s'était déroulé le congrès du FLN, voyez comment s'était déroulé le rassemblement qu'il avait fait à la coupole. On a l'impression qu'on ramène des troupeaux de gens, qu'on parque dans un grand espace et auquel on demande d'applaudir à la fin de quelques harangues politiques qui n'ont aucun fond, qui n'ont aucune philosophie, qui n'ont aucune idée, qui n'ont aucun programme. Donc on est vraiment dans une forme de spectacle dégénéré de gens qui sont là, qui n'ont rien d'homme politique, qui n'ont rien d'homme d'État, mais qui sont juste là pour servir le pouvoir en place. C'est triste tout cela. Non, les partis politiques sont à construire, la démocratie est à construire, et tout cela ne peut venir qu'avec une volonté de bâtir un état de droit, une justice indépendante, le respect des libertés, revenir aux fondamentaux d'un pays digne de ce nom. Puisque si les Algériens expriment régulièrement leurs revendications par des grèves ou des manifestations, c'est presque toujours sur des sujets particuliers: augmentation des salaires, redistribution de logements, gaz de schiste, etc. L'Algérie ne pourra pas se passer de solutions objectives à des problèmes objectifs. Voilà. Ensuite, si vous avez une élite qui s'engage, qui s'implique, elle ne peut que s'entendre sur des choses rationnelles. Une élite, par définition, normalement, elle est instruite, elle a un certain degré d'ouverture, elle sait ce qui se passe dans le monde, et donc doit opérer des choix en fonction d'objectifs qui soient clairs, évidents. C'est cela qui nous manque jusqu'à présent. Donc, si on arrive à rassembler une élite engagée, très rapidement on pourra trouver un consensus, et le consensus ensuite déclenchera une dynamique et permettra au pays de s'en sortir. Nous, en tant qu'Algériens, est-ce que le combat de nos aînés est terminé, bien que l'Algérie avait pris son indépendance depuis plus de 50 ans? Pour le 5 juillet, il ne faut jamais oublier qu'une nation se définit par l'accumulation de l'œuvre de toutes les générations qui se succèdent. C'est un état d'esprit, c'est une identité, c'est un engagement, c'est tout un peuple qui aura vécu des phases positives et parfois négatives dans son histoire. Le 5 juillet est quand même une date très importante, c'est le retour du pays à la souveraineté. Quels que soient les reproches qu'on peut faire aux dirigeants actuels qui, en grande partie, proviennent de cette génération-là, il n'empêche que la génération de novembre a libéré le pays et que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui nous pouvons espérer construire un état de droit. Et donc il faut entretenir la mémoire. Il faut entretenir la mémoire, il faut rendre hommage aux Chouhada qui n'ont pas eu la chance de voir le pays recouvrer sa souveraineté, son indépendance. Et il faut leur en être reconnaissant
et entretenir cette mémoire de génération en génération. Et les Algériens ont besoin d'écouter des voix différentes. C'est la source du débat. Il faut que les Algériens apprennent à débattre, à réfléchir, à accepter les arguments des autres, à défendre ces arguments. C'est ainsi qu'on développera une véritable démocratie. Merci à vous.